सर्वप्रथमे आमको त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद देवा चाहे। तो संगे संगे मोर प्रत्येक एक प्रभुंकर दास दासी प्रत्येक लोक मान प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रिय नाम समस्त को मोर नमस्कार। आसतु आज आम किसी विषय नहीं आलोचना करवा जो विषय कहे धन्यवाद। धन्यवाद गोटे एमती शब्द बस चारोटी पद किंतु ताहार मूल्य बहुत बड़ अटे। जदि आम देखा गीत संहिता मध्य गीत संहिता 136 नंबर सेठारे 26 पद अच्छी से एठी लेखा अच्छी परमेश्वर को आमे को विषय पर धन्यवाद देबा आ को कारण रे तांको आमे धन्यवाद दे प्रशंसा करबा से प्रत्येक विषय रे सेठारे वर्णना करा जाई छी। जदि आमे आलोचना करबा साधारण भाबे आमे धन्यवाद काहे की कहि थाओ। धन्यवाद आमे एथि पई कहि थाओ कि केही जदि हमको सहाय्य करि थाते तांको आमे धन्यवाद किबा केही जदि आम प्रति किसी उपकार करते ताहाको आमे धन्यवाद देथाओ। तो सेहीपरि भाबे एठी लेखा अछि गीत संहिता 136 रे सदाप्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहाको दया अनंत काल स्थायी होई रही थाए। हेले सदाप्रभुंको धन्यवाद कर बोली जेतेबेले कहूछि तो को कारण रे आमे ताहाको धन्यवाद देबा। एठी लेखा अछि कारण से मंगलमय आ कारण ताहांकर दया अनंत काल पर्यंत स्थायी होई अछि। तेबे ताहांकर दया कोन से तांकर से को की प्रकार मंगलमय अछि जे आमे धन्यवाद देबा आ की प्रकार दया अछि जे तांकर से दया अनंत काल पर्यंत स्थायी होई अछि ताकू आमे आ सेति पय आमे धन्यवाद देबा। आसंतो आमे आलोचना करिबा अन्य वाक्य में गीत संहिता तार 111 नंबर रो 1 पद और 2 पद एठारे लेखा अछि तुम्भे माने सदा प्रभुଙ୍କ प्रशंसा करो सरल लोकଙ୍କ सभारे व मंडली मध्यरे मो सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद देबे। एठी लेखा अछि सदा प्रभुଙ୍କୁ को स्थान रे धन्यवाद देबा आवश्यक। 2 पदरे लेखा अछि सदा प्रभुଙ୍କ कार्य सकल महत् जो माने तहिरे संतुष्ट से माने ताहा सब अनुसंधान करंतु। एठी लेखा अछि प्रथमे लेखा अछि सदा प्रभुଙ୍କ को जगह रे हमें धन्यवाद देबा उचित आ एठी लेखा अछि सदा प्रभुଙ୍କର कि तांकर को कार्य अछि जे कार्य रे लोक माने संतुष्ट हेबे आ ताहा सब अनुसंधान करिवे। तो जदि मोर प्रियर ख्रीष्ट प्रियर प्रत्येक लोक माने प्रियर दास दासी माने एठी जेतेबेला हम आलोचना करूछु प्रथम हम देखिलु सदा प्रभु मंगलमय और सदा प्रभु ताहांको दया अनंत काल पर्यंत स्थायी होई रही थाए। एथि पय ताहांको धन्यवाद देबा उचित और ताहांकर प्रशंसा करबा उचित। द्वितीय आमे देखिलु कि तांको आमे को स्थान रे धन्यवाद देबा उचित कि जोठारे सरल लोक माने रहंती आ जोठारे कि परमेश्वरंकर बा ताहांको मंडली मध्य रे आमे ताहांकर धन्यवाद देबा उचित। तो संगे संगे तांकर से महत् कार्य सकल सब जहाँ भी किछि अछि से सब रे जदि आमे संतुष्ट अछु तेबे ताको आमे अनुसंधान करबा आवश्यक। तो प्रियर प्रत्येक दास दासी प्रियर प्रत्येक विश्वासी माने मो आशा करे आपण माने प्रभु को धन्यवाद दियति प्रत्येक परिस्थिति रे। तो एठी जेतेबेला आमे देखुछु कि परमेश्वरंकर धन्यवाद देबा आवश्यक सरल लोक मानकर सभारे एवं ताहांकर मंडली रे ताहांकर धन्यवाद देबा
ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ତ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ସବୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପଠନ କଲୁ କି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ମହ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଅଛି ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବି ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଆମେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଆଜିର ଟେକ୍ସଟକୁ ନେଲୁ, ଟପିକକୁ ନେଲୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ମହାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହେବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏମିତି ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିବୃତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପଦରେ ପାଇପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯିଶାୟାର 43 ପର୍ବରେ ବା 43 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା? ମନୁଷ୍ୟ ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ହିଁ ପାପ କରି ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ପାପ କରିକି ବସିଲା, ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏତେ ଯେ ମହାନ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା। କେମିତି? କାରଣ এই ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ସେଠି ପାଇପାରିବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ତ ଦେଲେ, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଏତେ ଯେ ମହାନ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାରି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରରେ ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ବନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆଉ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି।
ସେପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ କି ଖାଇଲେ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବା ତମେ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ। ବରଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ହସ୍ତରେ ଚମଡ଼ାରେ ବସ୍ତ୍ର ବନାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ନହଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରୁଥିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। जो परमेश्वर की धन्यवाद और प्रशंसा पाइबा पाई बोली मनुष्य को सृष्टि कले, किंतु मनुष्य माने से विषय छाड़ी अन्य विषय पर परमेश्वर को अपमान कराउथिले। एथिपाई परमेश्वर निजे अनुताप कले कि काहे कि मनुष्य को सृष्टि कली। आपण माने पाई परिबे तार 6 अध्याय 7 पदरे आदि पुस्तक। सेही समय रे जेतेबेले सेमाने पाप कले परमेश्वर आउ अनुताप कले एथिपाई कारण से विरक्ति हे गले कि मनुष्य को जेते कले मध्य मनुष्य संतुष्ट नाही पाए। परमेश्वर चाहिले मारी देबा पाए, किंतु मोर प्रियर प्रत्येक भाई भूणी माने परमेश्वर मनुष्य को न मारी सेथिरी नहं को बाछिथिले। नहं को जेतेबेले बाछिले आपण माने पाई परिबे आदि पुस्तक तार 6 अध्याय 8 पदरे पाई परिबे कि परमेश्वर नहं को कोन पाई बाछिथिले। जेतेबेले मनुष्य को मारी देबा पाई चाहिले, किंतु ताहांकर दया अनंत काल पर्यंत स्थायी होई अछि, जहा फलरे मनुष्य को बंचाई रखिबा पाई परमेश्वर चाहिले आ नहं को बंचाई रखिले। कारण नहं मध्य परमेश्वर दृष्टि रे उत्तम पाइले। परे परे जदि आमे देखिबा अन्य विषय सब आलोचना करिबा, तेबे बहुत लंबा स्टोरी आपण माने जानि थिबे कि मिस्र देशरे प्रभुंकर लोक माने किपरि भाबे ताड़न पाउथिले, किपरि भाबे से माने तांकर गुलाम होई रहउथिले। ए प्रत्येक विषय मु आशा करी आपण माने जानि थिबे। सेही समय रे ए मिस्र देशरे ए किरानीय लोक माने प्रभुंकर लोक माने परमेश्वरଙ୍କ लोक माने पाखा पाखी 430 वर्ष पर्यंत से माने सेठारे सेमानकर गुलाम हे रहिले मिस्र देशरे। किंतु परमेश्वर सेमानको बंचेबा पाई बोली अब्राहम को आशीर्वाद करी प्रतिज्ञा मध्य करिथिले। सेडा आपण माने पाई परिबे जेनेसिस तारो 12 अध्याय बा आदि पुस्तक तारो 12 अध्याय आपण माने पाई परिबे कि परमेश्वर अब्राहम को केमिति बाछिला, परमेश्वर अब्राहम को कोन कहि के आशीर्वाद करी प्रतिज्ञा करिथिले से विषय आपण माने पाई परिबे। सेही परि भाबे मनुष्य को बंचाइबा निमंते परमेश्वर कोन कले कि मौसा को बाछिले। मौसा को जेतेबेले बाछिले आपण माने पाई परिबे यात्रा पुस्तक 3 अध्याय तार 7 पदर आउ 8 पद। एठी किपरि भाबे परमेश्वर मौसा को दर्शन दे कहउछथि कि मा आपण लोक मानको परमेश्वर बंचाइबा पाई चाहउछथि। बरं से माने परमेश्वर को भूली जाइथिले, परमेश्वर ठारो अलग होई जाइथिले, किंतु परमेश्वर सेमानको बाछिथिले पूर्वरु ही। एथिपाई सेमानको बंचाइबा निमंते मौसा को बाछिके तांको निकटको पठागला। जेतेबेले तांको निकटको पठागला तो आपण माने महासागर आपण माने जानिथिबे सेठी विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म हला, सेठी विभिन्न प्रकार महामारी हला। जो महामारी आपण माने अनुभव मध्य आजिकाली समय रे अनुभव करूछंती कोरोना रो महामारी नै। सेही परि भाबे सेठी से समय रे 10 गोटी महामारी नै से माने अनुभव करिथिले, माने केते भयंकर होइथिबो।
ତାଙ୍କେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆଣି ବାହାରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ମଶାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ମଶାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଲୁଅ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ବାଟରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଠାରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ। ରାତ୍ରରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ପାଖରେ ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଦିନ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଲେ। ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ କି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ରଖୁଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟର ଦାସମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବରଂ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ବଚସା କରୁଥିଲେ, ମଶାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଫିର୍ବି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ଏତେ ଯେ ମହାନ, ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇକି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ ସୁପସାଗରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାର ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ କି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ କହିକି ମଶାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ତିକ୍ତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଆଉ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ବଚସା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଗାଇ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ଆଉ 15ରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ମାନା ଅଟେ। ଏପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦୟା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ପଚାରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଅଛୁ କି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଅଛୁ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯୋଶୁଆ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଆଉ 13 ପଦରେ କି ଯୋଶୁଆ ଆଉ ଇମରିୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଶୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା କେବେ ହୋଇଥିଲା, ନା କେବେ ହେବ, ନା କେବେ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏତେ ଯେ ମହାନ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତି।
एमिति बाइबल रे जदि आमे देखिबा प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରାଇ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉଟା ଜୁନସଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୁନସଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେହି ସମୟରେ ଜୁନସକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିନିବିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ନିନିବିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କାରଣ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ କିପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତ ଜୁନସ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ପାଇବେ କି ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପାପୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୁନସକୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ନିନିବିକୁ ଯାଅ କହିକି ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ବରଂ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜୁନସ ନିନିବିକୁ ନ ଯାଇ ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇଲା। ତର୍ଷିସକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ନେଇ ନିନିବିରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ପୁରା ବିରୋଧରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅଧିକ ଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୁନସଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ ଜୁନସ ଡରି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ କହିକି ଡରି ସେ ନ ଯାଇ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଟାଣି ଆଣି ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେପରି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବହୁତ ଅଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୟା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ସେହି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯୋହନ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଯେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଏତେ ଯେ ମହାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପଠନ କଲୁ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେପରି ଭାବେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟୁ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଫଳ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ରୋମିଓ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ। The wages of sin is death, but the free gift is eternal life. ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ଦାସୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ, ତ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି।
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହାନ ଦେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।